दर्शक बंधु वर्तमान आम ओडिशा पई गौरव साजिचंती राजेंद्र महारणा जी कि बॉलीवुड हॉलीवुड सिनेमार वीएफएक्स काम करती वर्तमान आम राज्य आम देश तांको पई गर्व करुछि कारण से एई 2 दिन तले जी सिने अवार्ड तरफ श्रेष्ठ वीएफएक्स पई अवार्ड पाइचंती से वीएफएक्स सुपरवाइजर काम करती से आउ केउ नुहंती से आम ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक मुरुगा ग्रामर पिला से होचंती राजेंद्र महारणा आमे तांको मुरुगा स्थित बासभवन जाइथिलु किंतु बासभवन रे तांकर दादा बड़ बापा अछंती किंतु से मुंबई रे रहंती आमे तांको कांटेक्ट कलु फोन जोगे एमो जानिबा को पाइलु डिटेल्स आपण मानकू ए वीडियो रे आमे वर्तमान आमे फोन लाइन रे जहा भी कथा हिचु तांको सहित आपण मानकू संपूर्ण डिटेल्स आपण मानकू ए वीडियो माध्यम रे जणाइबा को जाउछु। राजेंद्र महारणा मो बेसिकली मुरुगारू बिलोंग करे छुआ दिन मु भुवन अजा घर रहूली जोटा कि काफी टाइम पर्यंत रही कॉलेज भी पढ़ा सारी भुवन सारी तापरे सेटू भुवन सारा पर भुवनेश्वर आसिली किसी मल्टीमीडिया कोर्स कली कोर्स कला परे तापरे मु मते मुंबई पुणे मु आसिली मुंबई आसीगली 2010 पाखापाखि आसीगली 9-10 रे मु मुंबई पढ़ा आसिली तो सेबेठारू मोर जो जर्नीटा थिला विजुअल इफेक्ट्स को छाड़ी कि आउर किछि बहुत किछि थिला जेमति मोर एनिमेशन कोर्स थिला कि बाकी जिंस जो भुवनेश्वर रे करथली सेटा को मु कंटिन्यू करी कि तापरे विजुअल इफेक्ट्स जो कि जोन टा अछि सेठी मु काम करिया स्टार्ट करछि तो हे गलानी मींस 2010 रु एठी हे गलानी आपनकर 2026 बुझली तो 16 वर्ष प्लस आगुरु जो भुवनेश्वर जो टाइम स्पेंड करथली सेठी भी कसे गुडे मल्टीमीडिया सहित काम करथली तो एबे पर्यंत जति की काम मु करिछि तार होची पाखापाखि 80 ऊपर को मूवीज ऑलरेडी काम करि सारछि जोटा कि बेसी होची हमर हॉलीवुड मूवीज बॉलीवुड मूवी किसी करिछि बॉलीवुड मूवी रो प्रथम स्टार्ट तो करिथिली किंतु तापरे किछि दिन पर पुनी हॉलीवुड रो ही कंटिन्यू करथिली हॉलीवुड रो कंटिन्यू कली ता सहित बॉलीवुड मझे मझे चल थाए तापरे काफी वेब एबे तो वेब सीरीज रो जो जो चलीछि वेब सीरीज रो जमाना चलछि कहबा बोले आफ्टर 2020 तो वेब सीरीज रे भी नेटफ्लिक्स हला कि अमेज़न प्राइम हला कि एप्पल रहला तो से मान एप्पल टीवी जो तांकर वेब सीरीज रे गुडे काम करिछु हमें तो कंटिन्यू हे येछि आर्टिस्ट लेवल रो नै कि एबे गुडे सुपरवाइजर हिसाब रे मोर ऑलरेडी जर्नी अछि तो बहुत भलो जर्नी अछि गोटे ट्रैवल करते आज्ञा प्रथमे आपण जेतेबेले माने ग्रामांचल रे थिले मुरुगा ग्राम रे आपण जन्म ग्रहण करथिले तापरे जेतेबेले आपण आगु जिया पई केमिति कोन चिंता करले से विषय टिके कहंतु मुरुगा रे तो थिली जन्मग्रहण तो करथिली कि कहली जेमति कि प्रथम रे भुवन रे ही रहउतली तो सेठी मतलब छुआ बडू आर्ट प्रति बहुत गोटे कोन कहले सॉफ्ट कॉर्नर काइंड ऑफ थिला जोटा कि मु भगवान को धन्यवाद जणेबी जोटा कि जोटा कहतेनी इनबिल्ड क्वालिटी तो सेही बढिया तो मते से छोट बळरू जहां भी ड्राइंग करे कि बा ये करे घरे बहुत अप्रिशिएट करंती एमपी कि नॉर्मली कौन थाए कि घरे ड्राइंग कले कि किसी गोटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कले से टाइम रे जो टाइम हम पाठ पढुतले कि तोळो कोनी ये कोडे कोन करजु बोली पाठ पढार ध्यान दे बट से जिंसरा मो माने हम घरे से जिंस नथिला कि ड्राइंग करूची ठीक अछि एप्रिसिएशन थिला मोर फैमिली मेंबर माने समस्त सपोर्ट करछंती जोटा कि मते हेल्प कला हां एया गोटे जिंस कि जो आर्ट बेस्ड रहउतली सेटा मो ट्राई करथिली किसी टाइम की आर्ट कॉलेज रे पढी किसी गोटे अलग डायरेक्शन रे जीवी बोली बट जो कहते नी कि आपनकर भाग्य रे जहा लिखा है तो से जिंसटा कोना को जगह रे जाई कि मते सेही है मीट करिया पड़ला कि हां आर्ट रिलेटेड जिंस ही मु करूसी तो सेटा भी जोटा कि मते बहुत पसंद से जोगु एते दिन पर्यंत मु गोटे जगह रे स्टिक हेक अछि आ माने गोटे फील्ड रे ही स्टिक हेक अछि आ मते भल लागुछि बापा मोर पोस्टमैन थिले से जस्ट रिटायर्ड करी गेलेनी एबे एक्चुअली ता देह टी खराब हेला से रिटायर्ड कर देले से टाइम माने होई गेला 3-4 वर्ष हेलानी बापा का नाम श्रीधर महारणा से रामकृष्णपुर जो हमर थिला पोस्ट ऑफिस सेठी ताकर आज पोस्टमैन
କାମ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭୁବନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ତାଙ୍କର, ଭୁବନରେ ବି ସେମିତି ସେ ହିଁ ରହିଲା କି ଲୋକଲୋଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା, କନେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିପୁଲ, ପପୁଲାରିଟି ଥିଲା। ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ପପୁଲାରିଟି ଥିଲା, ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଚାହାନ୍ତି, ଗୁଡ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ। ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଜିରାଉତ କଲେଜ ଭୁବନରୁ ପାଠ ପଢା ସାରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ବାଜିରାଉତ ଭୁବନ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସେଠି ମୋର ପ୍ରଥମେ ତ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବିଜ୍ଞାନ +2 ରେ। ତାପରେ ମୋର ଆସିଗଲା କମର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର +3 ରେ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଯାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦିଏନି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ହୁଏନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା। ଭଲେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଅଲଗା ଟାଇପ ରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କି ସମସ୍ତ ସେଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଯୋଉଟା କି କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। Yes, ତ ଥୋଡା ସା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧৰণৰ ହେବା ଦରକାର, କି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମତେ ଜଣେ କହିବନି କି ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ହଁ ଜଣେ କହିବେ କି ହଁ ଇଏ ତ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ରହେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ମିଳେ କି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ହୁଁ। ତାପରେ ବାଜିରାଉତ କଲେଜ ପରେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଗଲେ? ମୁଁ ବାଜିରାଉତ କଲେଜ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଲି। ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲ୍ଟିମିଡିଆର କୌଣସି ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ନଥିଲା। ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଏ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ଆପଟେକରେ ପଢଉଥିଲେ, ତ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କି ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସିଏ ମତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ମୁଁ କୋର୍ସ କରିଥିଲି। କୋର୍ସ କଲା ପରେ ୱିଦିନ କିଛି ଟାଇମ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବି କରିଥିଲି, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପରେ ଆନିମେସନ କରିଥିଲି, 2D ଆନିମେସନ, 3D ଆନିମେସନ କରିଥିଲି। ସେଠୁ ପୁଣି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇକି ପୁଣି ମୋର ନିଜର କହନ୍ତିନି କିସ୍ମତ ଆଜମେଇଥିଲି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଯୋଉ 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 ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା, ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମ ଥାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରପର ନିଜର କହନି ମନୋବଳ ସହିତ ଦୃଢ ତା ସହିତ ଆପଣ କାମ କଲେ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବିଲିଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି, ଆଉ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗୁରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲେ କି କୌଣସି ଆପଣ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବି ଆପଣ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷ କେବେ ବିଫଳ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଇଏ କରିକି, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସବୁବେଳେ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବଲିଉଡରେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବଲିଉଡରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଓ ୱାନରେ। ଆଜ୍ଞା ରାଓ ୱାନରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଥିଲା ଆଜ ଏ ବଲିଉଡ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହଲିଉଡ ର କରିଥିଲି, ଦ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମରେ। ତାପରେ ରାଓ ୱାନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବଲିଉଡ ର ସେ ଟାଇମରେ ଥିଲା ଇଏ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଥିଲା, ଅ, କଣ ସେଟା ଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଦବଙ୍ଗର 2, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ। ଆଉ ଦବଙ୍ଗ 2 ହେଲା, କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ବଲିଉଡ ର ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁଛି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ କରିପାରିବେ, ସଲମାନ ଖାନ, ସୈଫୁଲ ଖାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭି, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତର ମୁଭି, ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମର ଅଧିକ ହଉଥିଲା ହଲିଉଡ ର କାମ। ହଲିଉଡ ର କାମ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକ କରୁ। ତ ସେଇଟା ସେତିକି କରିଲି। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଧୁରନ୍ଧର ହିଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଧୁରନ୍ଧର ର କାମ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ ମିଳିଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଛି।
ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଛି ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ଆହୁରି ବି ରହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏ ଉପରେ ଆସିଛି ବେସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏ ଉପରେ ଆସିଛି ତ ସେଇ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ସେଟା ତାପରେ ପୁଣି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବି ଆସୁଛି ଇଭେନ୍ ତାର କାମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବଲିଉଡର ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କରିଥିଲୁ ରାମ ସେତୁ କରିଥିଲୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ତାରା କରିଥିଲୁ ଆମର କାନ୍ତାରା ଦେନ୍ ARM କରିକି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଲରେଡି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି ଆମ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣ VFX କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି? ନା ମୁଁ VFX ହିଁ କରେ VFX ହିଁ କରେ ମୋର ବେଶୀ ସେଇଟା ହଁ ବେଳେବେଳେ ଲିଜର ଟାଇମ ରେ କିଛି କିଛି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଆର୍ଟ ଡ୍ରଇଂ କରିଦିଏ ସମଥିଙ୍ଗ ନାଇଁ ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବା କି ନିଜେ ଗୁନଗୁନେଇ ଦେବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ ବଟ୍ ମୋର ବେସ୍ ହଉଛି ମୋର VFX ଯୋଉଟା କି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ କହନ୍ତିନି ଆମ ଲାଇଫ ସେଇଆ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଆଉ ହଁ ଆଶା ଅଛି କି ମୁଁ ଯୋଉ ପଥରେ ଅଛି ସେଇ ପଥକୁ ନେଇକି ନର୍ମାଲି କଣ ହଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଯେତିକ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଭିର ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ କେତେଟା ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜ ଥାଏ ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିକା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ଥାନ୍ତି ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚିଜ କରୁଛୁ କ୍ରିଏଟିଭ ୱିଥ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କଣ କି ଆମେ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଜିନିଷଟା କି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ନଜରିଆ ଆମ ଦୁଇ ପଟରୁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ ପର୍ସନ ହେଇଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ VFX ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜିନିଷଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କଣ ହୁଏ ନା ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ସେଟ୍ ସୁଟିଂ ଟାଇମରେ ସେଟା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ କଣ କରାଯାଏ ନା ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରିକ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ନ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ କିମ୍ବା ଇମାଜିନ କରିନଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଇମାଜିନେସନ ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ଥ୍ରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସେଇଟାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ହୁଏ ବ୍ୟାକ ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ଚାଲେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପରଦା ପଛର ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ନିଜକୁ ଭାବୁ କି ଆମେ ପରଦା ପଛର ହିରୋ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପରଦା ପଛରେ ହିରୋ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ସେମିତି ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ କରନ୍ତି ସେଇ ଇମାଜିନେସନ ଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଲେମାନ ହିସାବରେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ହବ କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ଦେଖିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳିଆ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ପଢିବା ଆଜ୍ଞା ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ପଢିବା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଢିକି ଆମେ ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ଆମେ ସେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଟିମ୍ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ବଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ପଡେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ ତ ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବି କାମ ଚାଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି କି ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଟାଇମ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଟା କେମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଥାଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ରିଲେଟେଡ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି VFX ରେ ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ମୁଁ କାମ କରୁନଥିଲି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ଅବଭିୟସଲି ମତେ ଟିକେ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ହବ କିନ୍ତୁ ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ପିରିୟଡ ପାଇଁ କି ଆପଣ ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମଟା ଶିଖିଗଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ ହଉଛି କଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି କୋଉ ଟାଇପ ର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ଡରେ
ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲି କାମ ଶିଖିବା ଆଉ ପ୍ରୋଫେସନାଲି କାମ କରିବା ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ବୁଝିପାରୁଛି ସବୁ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ଇଭେନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷ ମତେ କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଭୋକ, କି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଭୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦବ କି ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରିବି ତ ମତେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା, ସେଇ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରିବାକୁ ପଡେ, ବୁଝିଲେ। ତ ସେଇଟା କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି କି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ମତେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବନି, ଆଜ୍ଞା ସିଧା କଥା। ତ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମତେ କଷ୍ଟ କରିକି କୃଷ୍ଣ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଭଲେ କମ ଟାଇମ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟାଇମ ହଉ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେନ୍ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେବେ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଓଡିଶାକୁ ତ ଏବେ କେମିତି ମୁଁ ତ ପ୍ରତି 6 ମାସ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାଏ। କାହିଁକି ନା କାମ ଆମର ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତିନି କି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ଟିଭି ମିଡିଆ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ହଉ, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ଟିମ୍ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କି କହନ୍ତିନି ଆମେ 24/7 କାମ କରୁ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ କହନ୍ତିନି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ, ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବାକୁ ମାନେ ରହି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଇଁ କି, ୟେସ୍ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ସେଇଟା ହଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଲେ ହିଁ ମୋ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ କି ନାଇଁ, ମୁଁ ଭଲେ ହିଁ ସେଠୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ନା କେବେ ମୋ ନାଁ ରଖିବି। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଭଲେ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୁଁ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଏ କରିଛି, ସେତେବେଳକୁ କେହି ଜାଣିନଥିବେ କି ହଁ ଇଏ ଲୋକ କଣ କରୁଛି, ଯାଇ କଣ କରୁଛି, ପଢୁଛି, କାମ କରୁଛି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ ହେଇଗଲା, କି ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ଆସିଗଲା, ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ଜିନିଷ କି ହଁ ଆମ ଗାଁର ପିଲା, ଆମ ସାହିର ପିଲା କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଯାଇକି ବାହାରେ ବହୁତ ବଡ ନାଁ କମେଇଛି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ହୁଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରରେ ଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ କଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ, ଏବଂ ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ବି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନି ହେଲା, ଆମ ଅଫିସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ଲିଡ୍ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ଲିଡ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମତେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲାନି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛି, କି ସେ ଆୱାର୍ଡ ଟା ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି। ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେଜ, ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆୱାର୍ଡ ଟା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଁ ପଛରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଗଲା କିଛି ଜିନିଷ, ସାନ ଭାଇ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କି ହଁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଗଲେ, ମତେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲେ ହିଁ ମୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କି ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା, କି ମୋ ଗାଁ, କି ମୋର ସାହି, କିମ୍ବା ମୋ ଘର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଏତେ ଗର୍ବିତ, ତ ମତେ ସେଟା ଶୁଣିକି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ମତେ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମାନେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ। ମତେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ହଉ ନ ହଉ ମୋ ଯୋଉ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ହଉ, ଭଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ନେଇ ଆଣିଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଠିକାର ପିଲା କି ହଁ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା।
ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଲା ପରେ ମତେ ଆହୁରି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର କନେକ୍ସନ ବନୁଛି କି ନାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ବଲିଉଡ ପରେ ଆପଣ ହଲିଉଡ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ କି ବୋଲି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ହଲିଉଡ ତ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ହଲିଉଡ ହଲିଉଡ ଓଡିଆ। ହଲିଉଡ ଓକେ। ହଲିଉଡ ରେ ମୁଁ 2012-13 ବେଳକୁ ଆମେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ମୁଭି ବନେଇଥିଲୁ। ସେଟା ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି। କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନଦେଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମେହନତ ଭଲ ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ଅଧା ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିକି ଗୋଟେ ମୁଭି ବନେଇଥିଲୁ, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ରିଲିଜ ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି। ହେଇପାରିଲାନି। ହଁ ଗୋଟେ ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲାନି, ସମାଉ କୌଣସି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରିଲିଜ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଟାଇଟେଲ ଟି ଥିଲା, ଭଲ କାହାଣୀ ବି ଥିଲା ହଁ ବୋଧେ। ହଁ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ ହେଇନାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜାଣିବେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯୋଉଟା ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେ ଟିକେ ହଟକେ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମକୁ ସମାଉ ସେଟା ଆମେ ରିଲିଜ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ତାର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା। ନାଇଁ। ହଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା କେମିତି କି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ, କିଛି ଟିଭି ମିଡିଆକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ରାଜି ପଡିଲେନି, ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଆଉ ବହୁତ ଡିଟେଲ ମନେ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଗୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ କିଛି କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନିଜ ପକେଟ ମନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବଡ ବ୍ୟାନର ବାଲା ନ କରୁଥିଲୁ, ମାଇଟ୍ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଇପାରେ। ତ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଗଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଅଲିଉଡ ର ଯୋଉ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି କି ଯଦି ଅପରଚୁନିଟି କୋଉଠି ମିଳିଲା କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ କଲୁ, ସେଟା କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି କହୁଛି କି ଆମର ଓଡିଶା ବାହାରେ ଏତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପରଦା ଖୋଲିବେ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶା ମାଟି ଛାଡିକି ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ତାର ବହୁତ କିଛି କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ମାଇଟ୍ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ମାଇଟ୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ ପାଇବା କଥା, ଯୋଉ ପାଉଣାଟା ପାଇବା କଥା, ସେ ପାଉଣାଟା ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭି ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ବହୁତ କିଛି ରିଜିନ ହେଇଥାଇପାରେ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନର ଯୋଉମାନେ ବନଉଛନ୍ତି, କାଫି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ ମ୍ୟୁଜିକ ବନଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବାହାରେ ଥାଇକି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଇଏରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କି? ହଁ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ତ ଅବଭିୟସଲି ସାଲାରୀ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ କମରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ପାଉଣା କମରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ବିଗିଡିଛନ୍ତି? ହଁ ଅବଭିୟସଲି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲିନି କି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଆମେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ କି ନାଇଁ ଆମ ପୁଅ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁ, କି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁ, ଯେମିତି କି ଇଏ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି କରନ୍ତି ଆମ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟେସ୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ କି ନାଇଁ, ମତେ ଇଭିନ ଘରେ ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁ ପକ୍କା ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବୁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି। ଇଭିନ ବାପା ବି ପଚାରିଥିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଟ୍ରାଏ କର, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରିପାରେସନ କର, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲି, ନାଇଁ ମତେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରିବିନି, ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଲାଇନ ଟା ପସନ୍ଦ, ତ ମାଇଟ୍ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ ଗଲେ ଭଲ ହବ, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଟା ସେଥିରେ କଲେ ଭଲ ହବ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ପୁଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ କଲେଣି ନା କରିନାହାନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି, 2015ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ରୋଜାଲିନ ମହାରଣା।
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମୋର ଝିଅ ବି ଅଛି ରାଜଶ୍ରୀ କରିକି, ସିଏ 10 ବର୍ଷର ଏବେ ହବ। ମୁଁ 2015 ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛି already। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡି ହେଲେ ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଅ, ଅ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ, ନିଜ ଗାଁର ଲୋକ ପାଖରେ କଥା ହେବାର ମୌକା ମିଳିଛି। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ହଉଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ହଉ ପଛିକା ମତେ ଓଡିଶା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହିସାବରେ ବି କିମ୍ବା କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛି ବାହାରକୁ ଆସିକି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଆ କି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ନାଇଁ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ଥାଏ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭଲେ ହିଁ ରହେ ନ ରହେ ଭଲରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବେ ମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା କହନ୍ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ବାହାରେ ଥାଉ ପଛିକା କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ୟେସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ହଉ। ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।